विधान सभा सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। कर हुण मैं पिछले कुछ समय की गल करा जिस तरीके दी बयानबाजियां कीतियां जा रही ने खुद दस्तार बन के जिहड़ा पंज कंकारां दे उत्ते जिहड़ा इदां दा बयान दिता गया कि मुख मंत्री भगवंत मान अपनी मर्यादा भुल गए ने शब्दां दी। शब्दां दी एक मर्यादा सी उहदी उन्होंने हद्दां पार करतीआं। फिर उन्होंने जिवें आपां कह लईए कि प्रताप सिंह बाजवा की रीस भी लाई सीगी जिहड़े इत्थों तक कि जिहड़े राजपाल आ उन्होंने भी कहा कि ये बंदा विहला बैठा है ना कई कुछ जिहड़ा उन्होंने लव लैटर कहा जी चिट्ठियां लव लैटर कहा पर हुण उन्हें कह दिता राजपाल ने कि मैं तो एक लव लैटर का जवाब जिहड़ा आ वो लैना आ। उन्होंने ये भी दुख हो रहा कि सिख कौम जदों उहदे ककारां ते हमला हुंदा तां चुप क्यों तारी बैठी है। सो ये देखो ये दर्द भी झलकदा हो सकदा पर किते किते उन्होंने जिहड़ा एक आपां कह दईए कि आपां प्रवोक करन दी कोशिश भी कीती सिखां नूं कि वो चुप क्यों बैठे आ। ये जिहड़ा ये मामला आ इहनूं लैके वैद जी जेकर देखा जाए तो कैबिनेट के भी बड़े अजिहे सिख ने जिहड़े मतलब अमृतधारी भी ने उन्होंने कैबिनेट के उन्होंने मंत्रिमंडल के या फिर विधायक भी ने जिन्होंने अमृत छके हुए हैं। हालांकि इदा के बयान तो बाद विधान सभा के वो भी तालियां ही मारते दिखे। जिहड़ा दौड़ हुंदी है ना जी ये नंबर बनाउण दी होया करदी है क्योंकि भगवंत सिंह मान ने हले उदों ने भी कहा सका जो अपने बैठे सुनना सके कि पता नहीं इन्हें तो मैं कि उन्होंने मंत्री बना देना। सो ये एक बावा खटनी होंगी है इस वे नंबर बनाने होंगे कि जे जिन्ना वध ताड़ियां मारूगा या जो वध आम आदमी पार्टी के हक या भगवंत सिंह मान के हक च बोलूगा वो नंबर जोड़े आ वो वधदे आ। पर आप कह लीए कि सिर्फ भगवंत सिंह मान ने नहीं जोड़े उन्होंने दूजे साथी से उन्होंने भी कई जी उलंघना की है। सो जो विधान सभा सैशन खत्म होंदा तो मेरी एक MLA ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सो उदों दाड़ी वाले बयान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चर्चा की जाती है। सो MLA ने बड़ा बढ़िया एक जवाब दिता। वो कहते कि मुख मंत्री साहब कई बार अपनी जिहड़ा आ अपने पेशे दे विच आ जाते हैं क्योंकि स्टायरिस्ट सीगे ते नाल जिहड़ा तंज कसदे रहिंदे सी। पर मैनूं एक ना किते बनवैया जी सोचना नहीं चाहिए कि ना तो हुण जिहड़ा भगवंत मान ने वो एक स्टायरिस्ट ने ते ना ही वो हुण किसी स्टेज ते खड़े होकर बयान दे रहे हैं। एक विधान सभा दे विच खड़े ने ते 3 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक स्टेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इदां दे बयान जिहड़ा आ उन्होंने थोड़ा सोच समझ के देने चाहिए। शायद वो ये हाले तक नहीं समझ सके कि वो हुण एक उस जिम्मेवार अहुदे ते आ जिथे उन्होंने हर जिहड़ा पै रहा कदम आ वो फूक फूक के रखना पैना। जिहड़ा आपां विधान सभा की गल कर लईए देखो उन्होंने अपने जिहड़े हैगे सीगे हमायती जिहड़े अपने साथी सीगे सत्ताधारी विधायक सीगे उन्हां दीयां ताड़ियां जरूर बटोरियां। जिहड़ी दाड़ा साहब है ना जी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 5 ਕੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਗਏ ਜੀ। हमेशा ठरमे नाल जवाब देंदे जिहड़े दिखाई देंदे ने हरजिंदर सिंह धामी हमेशा एक अपना मिठ बोलड़ेपन करके जिहड़ा ने लोकां दे विच विचरदे ने। सो वो भी जिहड़ा आ उस दिन एक बयान दिंदे हुए दिखाई दिते। उन्होंने कहा कि जे पंजाब सरकार धक्का करेगी तो नजिठ लांगे। सो किते ना किते बनवैया जी जिहड़ी हुण स्थिति बन रही है एक टकराव की स्थिति नहीं बन रही पंजाब सरकार ते SGPC दे विचकार कि इहदे नाल पंजाब दा माहौल तां खराब हो सकदा कि ये नाल जो कुछ भी हो रहा चाहे SGPC पक्षों चाहे सरकार के पक्षों ये जो खमियाजा भुगतना पैना वो तो पंजाबियों को भुगतना पैना। सत श्री अकाल स्काई न्यूज़ देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडे नाल विवेक कुमार। प्रोग्राम अंदरली कुंडी च तुहाडे सारिआं दा स्वागत करते हैं। प्रोग्राम दे विच असीं नित जिहड़े नवे मसले ने उन्हां दा विश्लेषण करते हैं। सो अज भी इन्हां मुद्दों के उत्ते विश्लेषण करने के लिए मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद ने मेरे सहयोगी कमलजीत सिंह बनवैत। बनवैत जी पहला बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा स्काई न्यूज़ पंजाब दे उत्ते। विवेक जी सत श्री अकाल प्यारे दर्शकों तुहानूं दिलों सत्कार जी आया जी। बनवैत जी जेकर मैं हुण पंजाब दे मौजूदा स्थिति देखा तो मौजूदा स्थिति जिहड़ी इस वेले बनी हुई है पंथक धिर वर्सेस जिहड़ा पंजाब सरकार है। सो विधान सभा सैशन दे विच मता पाउण दे दौरान मुख मंत्री भगवंत मान एक बयान दे दिंदे ने जिस दे विच ओह दाड़ी
ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਨਵੈਦ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 5 ਕੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾੜੀ ਕਦੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ ਕਿਸੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਰੀਸ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੈਣਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਆਰਡਰ ਜਿਹਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਂ ਆਪ ਰੋਡਾ ਮੋਨਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਡਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਝਲਕਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਨਵੈਦ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਦਿਖੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਲੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਵਾ ਖੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੂਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਓ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਬਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਬਰੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਲਖੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਸ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, 1 ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੜਫ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਜ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PTU ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋੜਨੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਰਾਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PTU ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ VC ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ UGC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ PTU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਤਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੱਤਰ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ SGPC ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾਊਗਾ ਤਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੋਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਆ SGPC ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। SGPC ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ PTC ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਮਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਉਹ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਾਸੋ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆ ਉਹ ਮਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਕੁੰਡੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਵਫਾ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲੇਰ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਫਿਰ ਵਫਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ। ਸੋ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਹੁਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਲਿਖਤੀ ਅਰਜੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਕੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣ ਮਾਫੀ ਕੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਰਿਆ ਵਗਿਆ, ਸੋ ਕਿਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਗਬ ਚੱਡੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁੰਡੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਏਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣੀ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੀ ਬਨਵੈਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਬੜੀਆ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਇਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਨਵੈਦ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਾਇਰਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇ ਐਜ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਆ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਆ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਬੀਬੀ ਮਾਨੂਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਂ, ਜਾਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਹਮਾਇਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜੋ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲਫੀ ਗਰਮਾਂ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ SGPC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਉੱਪਰਲੇ IAS ਅਫਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਫ ਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ CM ਨੇ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 5 ਕੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਗਏ ਜੀ। ਬਨਵੈਜ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇਪਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਨਜਿੱਠ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਨਵੈਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ SGPC ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ RSS ਦੀ ਚਾਲ ਆ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ SGPC ਪੱਖੋਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਦੋਂ SGPC ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ।
ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋੜ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੁਝਾਰੂ ਹੈਗੀ ਆ ਨੇਚਰ ਉਹ ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ SGPC ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੇਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਮੁੜ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਨਵੈਦ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ SGPC ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ SGPC ਵਫਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਐਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ SGPC ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਧ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ SGPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਆ, ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ PTC ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ PTC ਆ ਇਹ 2008 ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2006 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਆ ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ PTC ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ MLA 92 ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਗਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ MP ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੇਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤਦ ਕੇਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2024 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤਦ ਕੇਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਾਲ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਨਵੈਦ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ MP ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 25 ਸਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹ 8 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਨਵੈਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਸੋ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।